میرواز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے سرینگر ہال کے عثمان کالونی میں مسجد عثمان کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر میرواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی تعمیر اسلام میں نہایت بابرکت اور افضل عمل ہے، کیونکہ مساجد صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ علم، رہنمائی، اتحاد کے مراکز بھی ہیں۔ مسجد انشاءاللہ متحرک گژھن گۄڈنیُکُے اثر پیٚیہِ کہ اکھ أسۍ بنو اسلٲمی ماحول بناو اسلٲمی کردار بن آز چھُو تُہۍ وٕچھان بہرہ روی منشیات چھُنہ کساد بازٲری چھِ اپُز اگر اِتھَے کٔنۍ پنٛنہِ مسجد ذمہ دٲری رٹن کہ أسۍ ہسا کرو پنٛنٮ۪ن علاقن رٲچھ، مسجد کمیٹی بناوو، تتھ منٛز جوان انوکھ، تتھ منٛز یوٗتھ انوکھ، تمن دمو ذمہ داری کہ نسا اگر مان لو الحمدللہ آج یہ مسجد عثمان بنے یہ گر 30 یتھ مسجد عثمان ست وابستہ یم 30 گر بنن اخ سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ مسجد ست لازمی آج کل کن حالاتن مز مکتب۔ حضرت سیدنا شاہ محمد اسرار الدین بغدادی کا عرس کے سلسلے میں تیاریوں کا آغاز ہوا ہے۔ سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر وقف بورڈ یونٹ فردوس احمد بھوانی نے ملازمین کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے وقف بورڈ کے ملازمین کو ہدایت دی کہ وہ اپنی ڈیوٹی اچھی طرح سے انجام دیں۔ ریٹائرڈ پولیس ملازمین ایسوسی ایشن ضلع پنچ کے صدر سرجیت سنگھ کی قیادت میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس کا مقصد 5ویں پے کمیشن کے تحت 1 جنوری 1996 سے ہیڈ کانسٹیبل ASI اور سلیکشن گریڈ کانسٹیبلز کی تنخواہ پہ فکسیشن میں فرق سے متعلق عدالتی فیصلے پر غور و خوض کرنا تھا۔ اس موقع پر سرجیت سنگھ نے کہا کہ 5ویں پے کمیشن میں پے فکسیشن کے دوران ہیڈ کانسٹیبل ASI اور سلیکشن گریڈ کانسٹیبلز کی تنخواہ میں جو فرق رہ گیا تھا، اس معاملے کو 1 جنوری 96 کو عدالت میں لے جایا گیا تھا۔ عدالت عالیہ نے ان ملازمین کے حق میں فیصلہ سنایا۔ میں آج کی اس میٹنگ کی روح سے تمام ڈسٹرکٹ کے ریٹائرڈ پولیس آفیسران اور آفیشلز کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 25/10/2025 کو سب کے سب جو ہیں منڈی، لورن، مینڈر، سورنکوٹ، بالا کوٹ جتنے بھی تحصیلس ہیں ان سب کے جو ملازم ہیں وہ مہربانی کر کے 25/10 کو پونچھ میں یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ ہم اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں ایک بار پھر تمام ریٹائرڈ پولیس ملازمان سے جو ڈسٹرکٹ پونچھ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے 25/10 کو یہاں پونچھ میں تشریف لائیں تاکہ ہم آگے کا جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پلوامہ نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پلوامہ میں انسیڈنٹ رسپانس سسٹم پر ایک روزہ ضلعی سطح کے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس کی صدارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سنوبر جمیل نے کی۔ اس موقع پر تمام متعلقہ محکموں کے افسران اور اہلکاروں نے ریسکیو آپریشن کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اتھارٹیز جو ہیں کنٹینیوسلی جو ہے اپنے لیول پہ جو ہے جائزہ لیتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم ہر منتھ میں مانسون شروع ہونے والے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا، تو اس کے حساب سے جو ہے میٹنگز کوارڈینیٹ کی جاتی ہیں، ریسورسز کا مین اینڈ مشینری کا جائزہ لیا جاتا ہے، پبلک کو ٹائملی جو ہے انفارم کیا جاتا ہے، الرٹ کیا جاتا ہے، ٹائملی ریسپانس، ایویکویشن، سب چیزوں پہ دھیان دیا جاتا ہے۔ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک دن کا کام نہیں، یہ کنٹینیوس کام ہے۔ ہم کہیں گے کہ اگر صرف ہم ایک مہینے کام کریں گے، دوسرے مہینے نہیں کریں گے، یا ایک ہی سال میں یہ مکمل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہمارے چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور چیلنجز جو ہیں بیکاز ہماری یوٹی جو ہے ایک ایسے خطے میں لوکیٹڈ ہے جہاں پہ ہر قسم کا ڈیزاسٹر۔ بجبہارا قصبے کو خوبصورت اور جدید طرز پر ترقی دینے کے لیے ایک نئے منصوبے کا افتتاح کیا گیا۔ یہ اقدام ٹاؤن آف چنار کہلائے جانے والے تاریخی قصبے کو ترقی کے نئے دور میں داخل کرنے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں اور خاص طور پر ٹریڈ باڈی بجبہارا کے صدر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یہ ایک تواریخ قصبہ ہے، یہ قدرتی خصوص سے پہلے سے مالا مال ہے، ان چیزوں کی اس کو بہت ضرورت ہے۔ اگر اس کو نکھار لانا ہے،
उसको जायज़ नज़र बनाना है। तो अवलीन तरजीहात में सरकार को चाहे कि हमारी तरफ कस्बे बिजबारा की तरफ अपना तवज्जो मबज़ूल करे, क्योंकि बिजबारा इन चीज़ों का हक रखता है, ये मुतालबा करता है कि यहाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जो इन्होंने जायज़ नज़र बनाने के लिए एक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम दरदस्त लिया है, तो उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये होना चाहिए, कहीं ये कागजी घोड़े तो नहीं है। हमने बोला कि हमने मैगडमाइज करना है, पटरियाँ बनानी है, गाड़ियों के लिए रुकने के लिए हमें पार्किंग रखनी है। तो जो ये बीच में सड़क के बीच जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के खल इलाके में ज़बरदस्त आग लगने से 2 ख़ानदान बेघर हो गए, जिससे एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तलवानपुरा खल के रिहायशी गुलाम मोहम्मद वानी के बेटों बशीर अहमद वानी और गुलाम हसन वानी की मुश्तरका मिल्कियत वाला मकान आग की वजह से जलकर खाकस्तर हो गया। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की कोशिशों के बावजूद घर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। मकामी लोगों ने काबीना के वज़ीर सकीना मसूद और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील की है कि वो फ़ौरन इमदाद फराहम करें ताकि मुतासिरीन अपने घरों को दोबारा तामीर कर सकें। आज हुकूमत अत मिनिस्टर सकीना इतू साहिबा अमिस गुजारिश करान कि ये फायर सर्विस रोज दोम DC साहबस तुजारिश करान SDM साहबस तुजारिश करान कि ये नाइटस यह फायर सर्विस रोज कि ये नज़दीकी रोज है। अगर कह सड़न हादसे के सर्दी हुंद टाइम वोत यम हादसे सपदन सर्दी हुंद टाइम अनकरीब अगर यह फायर। SDM नूराबाद बशीरुल्लाह हसन ने तहसीलदार DH-पुरा के हमरा तलवानपुरा खल का दौरा किया, जहां आधी रात को आग लगने से उनके घर तबाह होने के बाद 2 ख़ानदान बेघर हो गए। SDM ने फूड किट्स और दीगर अशिया फराहम की और मुतासरीन को रेड क्रॉस और SDRF के तहत मज़ीद मदद का यकीन दिलाया। पिछले 3 दिनों में तकरीबन दूसरा वाक़ा है जो आग की वारदात यहाँ खुले एरिया में हुई। इसमें परसों भी आपने देखा कि परसों भी एक मकान जल गया जिसमें 3 फैमिली थे। आज रात को भी एक मकान जल गया तिलवानपुरा में। तो इसी अवस्था में मेरे साथ मेरे तहसीलदार साहब है, मेरी पूरी रेवेन्यू की टीम है। ऑलरेडी रात को ही फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचा और उन्होंने बरवक़्त कार्रवाई करके दूसरे बाकी नुकसान से बचाया। तो इस वक्त हमने इमीडिएट रिलीफ के तहत इनको हमने कुछ फूड किट्स वगैरह, किचन सेट और ब्लैंकेट्स वगैरह दे दिए। उसके साथ साथ मैंने जो मेरी बात BDO साहब से भी है, जो भी आवास प्लस PMAY के तहत मकान दिए जाते हैं, जो नई सर्वे होती है लेफ़्ट आउट फैमिली, तो उनमें भी उस मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में कुलगाम पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गुलाम रसूल डार वल्द मरहूम अब्दुर्रहमान डार उदई मशीपुरा की 61 लाख रुपए की जायदाद जब्त कर ली। पुलिस ने कहा कि जायदाद गैर कानूनी तौर पर मुनशियात की तिजारत से हासिल की गई थी। ये अटैचमेंट मकामी अवाम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी ने कहा कि पुलिस मुनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। इमाम साहब शोपियां के पाड़र बारबुक इलाके के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन इलाके में नस्ब ट्रांसफार्मर मुसलसल ख़राब रहता है और पिछले 7 दिनों से ये इलाका बिजली से महरूम है। हमारे यहाँ बारबुक में एक महला है, पाड़र महला है, जो यहाँ ट्रांसफार्म है। ये बेचारा बिजली वाला जो लाइनमैन है, यहाँ डिलीवेजर है, वो बेचारा रोज़ रोज़ आता है तो इसको जुगाड़ करके तो कहीं चलाता है। अब ये पूरा जल गया था। अब ये पिछले 1 हफ्ते से हम बिजली से महरूम है। तो हम DC साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हम 1820 रुपये हम फीस भरते हर महीने, तो यहाँ किसी को बकाया भी फीस नहीं है, तो हमारी मसला हल कीजिए। गुज़श्ता शाम कोरियन आर्थर कोकरनाग इलाके में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 3 रिहायशी मकानात और 2 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग इस कदर तेज़ थी कि मकामी लोगों और फायर एंड एमरजेंसी के एहलकारों को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हादसे में लाखों रुपए के अमलाक को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा कुंबों की फौरी मदद की जाए।
आपको रखे बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाएं।